Good evening, everybody. Good evening, good evening. আমি তোমাকে ভালোবাসি. Yes. I love you guys. नहीं अभी आपको गाना भी पता है. हाँ अभी अभी मुझे गाना भी आता है लेकिन मैं गाऊंगा तो शायद तक मुझे चप्पल पड़ेंगे. मैंने इनको एक रविंद्र संगीत सिखा दिया है जो हमारे फिल्म में भी है, तो वो इफ योर रिक्वेस्ट ये गाएंगे इस फंक्शन के बाद. बाद में वरना इनका विश्वास उठ जाएगा कि इस लड़के ने अच्छी एक्टिंग भी करी होगी क्या. So yes, thank you so much for giving me this opportunity. I don't know, मतलब मैंने कुछ तो सही किया कि मैं अर्नब से बॉम्बे में मिल गया और this is destiny, this is luck, and I really want to enjoy and take this as a blessing because मुझे यहाँ पर आते ही अर्नब सबसे पहले सत्यजीत सर के गेट के बाहर लेके गए तो that is like a great start. इससे अच्छा स्टार्ट मैं सोच नहीं सकता था. So thank you so much. Sure, left or right hand. So আমি যখন এরা ঢুকলো এখানে নিচে প্রথমে আমি জাস্ট এই রাস্তার বাইরে দিয়ে আন্টি পুরো নিচে একটা টুর দিলাম. সেইভাবে শুরু হলো আজকের অনুষ্ঠান. That's great blessing. Yeah. What a coincidence. হঠাৎ করে হলো. In respect to Murderball, you know, मैंने एक साल पहले सब कुछ काम करना बंद कर दिया था. I stopped working. Like I was like, I really want a good script. I told my management, otherwise I'm not doing it. I'm done with this, you know, run business of just being an actor and being a part of a film and this and that. Somehow, as I said, luck was on my side. Arnab called me to his office through my manager, and he has a very beautiful way of narrating. So I'll tell you what he did to me. He narrated me half the story, or slightly lesser than half the story, where he told me all the lovey-dovey part of it, all the Bollywood side of it. And he called me to his office and कुछ उससे पहले मुझे नहीं पता था about the story or anything, and he starts narrating the whole script to me. और शुरू में ना स्टोरी बहुत ही pleasant, प्यारी सी लव स्टोरी, तो मैं भी उस जोन में सुन रही हूँ. वाओ, it sounds so nice, so sweet. And suddenly it becomes something else only. Like it becomes something that you can't even imagine. And my reaction was just like, from this, it was just like, what? Like oh. तो वैसा इतनी ग्रिपिंग सी स्टोरी है कि इसमें इतना कुछ है कि सडनली चीजें बहुत चेंज हो रही हैं. And then I was finally locked for the part, and we started shooting in 10 days. And in fact, हमने जब शूट किया, we started shooting with the climax. So instead of shooting in a chronological order, हमने उल्टा हम शूट किया. तो बहुत मजा आया क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं किया. তো যখন স্ক্রিপ্টটা পড়ি তো রাত্রিবেলা আমি একটা মেসেজ করলাম, আমি কি কথা বলতে পারি? আমি জানি না ও মাঝে মাঝে লন্ডনে থাকে, মাঝে মাঝে ইন্ডিয়াতে থাকে. পুরো স্ক্রিপ্টটা মানে আমার এখন গায়ে কাটা দিচ্ছে, পুরো শেক্সপিয়ার স্ট্রাকচার, আর আমি থিয়েটারের লোক. তো আমি স্ক্রিপ্ট পড়ে এত এক্সাইটেড হয়ে গেছি যে এটা ফিল্মিং মানে তুমি, আমি ভাবলাম যে একটু পড়ো, বয়স খুব ছোট, তুমি কিভাবে কনসিভ করবে. তারপর আমি যখন সেটে গেলাম, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট ডিরেক্টর আই হ্যাভ এভার ওয়ার্ক, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট ডিরেক্টর আই হ্যাভ এভার ওয়ার্ক. এবং একটা ছবি লেখা, প্রডিউস করা এবং ছবিটাকে ডিরেক্ট করা এবং সেটা পর্দায় নিয়ে যাওয়া, ইটস এ হিউজ থিং. যেটা তুমি বলবে, ইটস এ হিউজ জব. আমি 25 বছর ধরে আছি. Lovely organization, lovely gathering, and do we need to talk about the movie much? I think we have already done that. Address the audience. मेरा कहना चाहिए फिर. You have a lovely voice. I just want to keep listening to you. Talking, sir. Please act. আমার গলা নাকি খুব সুন্দর. আমরা জানি. और भी मोटा करने का क्या? নেই স্যার. খুব সাহসী ছবি বলে আমার মনে হয়. গল্প বিস্তার যেটা, সেটা আমাদের সাধারণ ছবি বলতে যা বুঝি বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজিতেও কমার্শিয়াল সিনেমা একেবারেই নয়. এটা খুবই আলাদা, ডেয়ারিং, কারেজাস এটসেট্রা. আমার মনে হয় যে এই জাতীয় সাহসী ছবি আরো বেশি হওয়া দরকার.
তারপরে ওই যে ব্রেক দ্য ব্যারিয়ার্স, মানে কতদূর বলা যায় তারপরে আর যাওয়া যায় না। আমাদের এই যে একটা নিজেদের ধরে রয়েছে, না না এটা নেবে না, এটা খুব বেশি রকম হয়ে যাবে, বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে এটসেট্রা। কেউ যদি না ভাঙে তাহলে পরে কেউ ভাঙবে না, ওটা সবসময় ট্যাবু থেকে যাবে। গল্পের কোনো ট্যাবু থাকা উচিত না। হাউ ডু ইউ ট্রিট ইট, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় সেটা খুব সংযতভাবে ট্রিট করা হয়েছে এবং কমার্शियल দিকটাকে ইগনোর করা হয়নি। मैंने ज़्यादा नहीं सुना ऑनेस्टली, बट जब मुझे जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं अर्नब, उन्होंने ये सुनाया तो ये काफ़ी कैची सॉन्ग है। इनफैक्ट ये वाला पार्ट जब मैं ये सॉन्ग गा रही हूँ, ये शूट होने के बाद भी मैं बहुत बार खुद से ये गुनगुनाती रही, तो मुझे फिर काफ़ी पसंद आया ये। यस। और कोई एक्सपीरियंस है मदर बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हमने ये मूवी शुरू ही क्लाइमैक्स से की थी, लाइक वी शॉट द क्लाइमैक्स फर्स्ट, तो हमने उल्टा शूट किया, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हमें सबसे चैलेंजिंग चीज़ सबसे पहले शूट कर ली, तो उसके बाद बाकी की मूवी बहुत आसान लगी शूट करना, बहुत मज़ा आया। ছবির নাম হচ্ছে মার্ডারবাদ। তো মার্ডার ব্যাপারটা রয়েছে, তার মানে মার্ডার তো হচ্ছেই, সো হত্যা তো হচ্ছেই, এবং সে হত্যার কিভাবে কিনারা হচ্ছে সেটা নিয়ে গল্প। এবং শুধু হত্যার কিনারা এটা তো একটা গল্প হয়ে গেল, এর মধ্যেও একটা লিমিটলেস ব্যাপার আছে, একটা শেক্সপিয়ারিয়ান স্ট্রাকচার আছে এই গল্পটার মধ্যে, এবং ইটস অ্যান অরিজিনাল স্টোরি। এবং অর্ণব ডিরেক্ট করেছে, লিখেছে, প্রডিউসই করেছে। ইটস এ হিউজ জব যেটা অর্ণব সাকসেসফুলি করেছে। আজকে ছবিটা 18 তারিখে পর্দায় আসতে চলেছে, এবং কলকাতার ছেলে হিন্দি ছবি বানানো ইটস এ হিউজ জব, মানে যে কোনো ছবি বানানো এবং সেটা পর্দায় আনা, সেটা সাকসেসফুলি করেছে অর্ণব। সো হ্যাটস অফ টু অর্ণব, হ্যাটস অফ টু আওয়ার টিম অফ মার্ডারবাদ। সো 18 তারিখে রিলিজ হচ্ছে। তো আমি বলবো এটা অরিজিনাল গল্প, আপনারা প্লিজ হলে এসে ছবিটা দেখুন। নতুন কাস্ট, হিরো হিরোইন, মনীষ রয়েছে তাবড় তাবড়, আমল গুপ্তা স্যার রয়েছেন, বরুণ স্যার রয়েছেন বেঙ্গল থেকে, কমলেশ্বর স্যার রয়েছেন, আমি রয়েছি। গল্পের দুটো পার্ট, একটা রাজস্থান, এটা নর্থ বেঙ্গল। তো নর্থ বেঙ্গলের যে পার্টটা, সেটার যে মেন ইনচার্জ সেটা হচ্ছে আমি। বাকিটা ছবিটা দেখতে হবে, সেই জন্য আপনারা প্লিজ হলে এসে এই ছবিটা দেখুন। ছবিটা নিয়ে বলবো এই যে 18 তারিখ আমাদের ছবি লঞ্চ। 5 বছর ধরে আমি এই ছবিটার পেছনে খেটেছি, গল্প লেখা 2020 সালে, তারপর 22-এ বম্বে মুভ করে ছবিটা বানানোর সিদ্ধান্ত, হিন্দিতে বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া, এবং 22 থেকে 25 3 বছর ধরে লেগে থেকে গত বছর শুটিং হলো, এবং তারপর এখন রিলিজ। মোটামুটি এখনো ছবির কাজ চলছে, ইনফ্যাক্ট ফাইনাল টাচেস এখনো আমাদের বম্বেতে স্টুডিওতে চলছে। কালকে আমার অনেক সেশন আছে, সাউন্ডের, কালারের, তো সেগুলো নিয়ে আর বসতে হবে। খুব ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। আজকে কলকাতায় এসে আরো আনন্দ হচ্ছে। ছবি শুটিং নিয়ে যদি আমাদের শুটিং লোকেশন, শুটিং নর্থ বেঙ্গলে শুটিং হয়েছে, জয়পুরে শুটিং হয়েছে, আরো রাজস্থানে আরো কয়েক জায়গায় শুটিং হয়েছে। এবং ছবির গান দেখছিলাম ইতিমধ্যেই সুপার হিট। তো সেই গান নিয়ে যদি একটু গান আমি চেষ্টা একটু ইন্টেনশনালি, আমার চেষ্টা ছিল একটু যেগুলো আর্লি 2000s ফরম্যাটের যেরকম গান, সেগুলো আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো লাগে, সেরকম সেই স্টাইলের সেরকম গান করেছি। আমার যেটা পার্সোনাল টেস্ট, যেটা মানে এখন গানগুলো আরো অনেক বেশি ট্রেন্ডি, মানে ওরকম একটা হয়, সেটা আমার না করে একটু অন্যরকম গান করা হয়েছে, এবং ভালো লাগছে যে অনেকেরই সেটা, আপনি যেমন বললেন, হিট হয়েছে।